فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ کا آغاز۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری۔ حماس کے اسرائیل پر بری، بحری اور فضائی حملے، 7,000 راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق حملوں میں 100 اسرائیلی ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ حماس نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ حماس کے جنگجو پاورڈ پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں داخل ہو گئے۔ 28 سال بعد فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے قریب باڑ ہٹا دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر بمباری کر دی۔ فلسطینی سفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں صحافی سمیت 210 فلسطینی شہید اور 1000 زخمی ہو گئے۔ 270 کی حالت تشویشناک۔ فلسطینی وزارت صحت نے خون کے احتیاط کی اپیل کر دی۔ فلسطینی عوام کو قابض اسرائیلی فورس کی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا بیان۔ حماس کا عرب ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ کہا جو عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں وہ اسرائیلی جارحیت کو ذہن میں رکھیں۔ اسرائیل امن پر یقین نہیں رکھتا، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے ہمیشہ 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر دل افسردہ ہے۔ ٹویٹ میں لکھا مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر ہے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن 2 ریاستی حل میں مضمر ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تازہ صورتحال مشرق وسطی کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کشیدگی بڑھنے سے روکنے میں کردار ادا کرے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی پائیدار امن قائم کر سکتا ہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا پاکستان کے عوام ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی عوام کے لیے ہم سے جو ہو سکا کرنے کو تیار ہیں۔ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ انفیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں۔ بری پسند سیاسی جماعتیں ہر مسئلہ کا حل الیکشنز میں دیکھتے ہیں۔ 15 دن بعد 20 دن بعد نیاز صاحب آ رہا ہے۔ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، چاہتے ہیں ملک میں جلد انتخابات ہو جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے، سابق حکومت کے وزیر کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا لگا کہ آج خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کی۔ سیاستدانوں کو عوام میں ہونا چاہیے، ہم روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کریں گے۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ گتھیاں سلجھانے کے بجائے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میری بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں ہے۔ ملک کو داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہے۔ معاملات وقت کے ساتھ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب۔ کہا اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے۔ ہر سیاستدان جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ اللہ کرے نواز شریف جلد صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں۔ نواز شریف کا پاکستان آنے سے پہلے دبئی، قطر اور چین جانے کا امکان۔ قائد نون لیگ کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانگی متوقع۔ 5 دن سعودی عرب میں قیام کریں گے۔ عمرے کی ادائیگی کے علاوہ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ 14 اکتوبر کو دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ دبئی سے چائنا اور قطر جانے کا بھی امکان۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے اڑان بھریں گے اور شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ نواز شریف واپس آ رہا ہے، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ نواز شریف نے 2 دفعہ اس نے آپ کو IMF سے نجات دلائی، وہ پھر نجات دلائے گا۔ PTI کا جو 4 سالہ دور دبئی کا دور تھا اس کو کریکٹ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی۔ اس میں کہیں کامیابی ہوئی ہے، کہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ کہا جسے قوم کے لیے تحفہ سمجھ کر لائے وہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ PTI کا 4 سالہ دور مہنگائی کی وجہ بنا۔ PDM حکومت نے ملک کو معاشی خطرات سے بچایا۔
इंतखाबात से पहले मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। IMF से जान छुड़ाने का नुस्खा हमारे पास है। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान में आने वाले VIP मेहमान जो हैं वो 21 तोपों की सलामी के तलबगार हैं। इवन फील्ड में बैठ के वो फील्डिंग पाकिस्तान में सेट कर रहे हैं। फील्डिंग कप्तान जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के सेट कर ही नहीं सकता, उसके लिए कप्तान को ग्राउंड में खुद आना पड़ता है। 21 अक्टूबर को एक लीडर 21 तोपों की सलामी के साथ पाकिस्तान आना चाहते हैं। देखना है कि अब उनकी सेहत की रिपोर्ट्स क्या कहेंगी। मैच खेलने के लिए कप्तान को खुद ग्राउंड में आना पड़ता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। 13 अक्टूबर को जंग से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, माजी में सियासी जमातों ने खोखले नारे लगाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब खोखले नारे नहीं, अमली काम करना होगा। तीन दिन में जो कुछ लाहौर में हुआ उसने पर्दा चाक कर दिया। जलसों में सिर्फ लीडरों के चेहरे नजर आए, लोग कहाँ थे? एजाजुल हक का सवाल। कहा, पहले नजरियाती सियासत होती थी, आज सिर्फ मफादात की सियासत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायरी ब्रांच ने 3 एतराज़ात आयद कर रखे हैं। लाहौर के कलमा चौक में कंटेनर जलाने का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुल्जिमान को 21 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में PTI रहनुमा हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, निगरान वज़ीर ख़ारजा 9 अक्टूबर को अज़रबैजान का दौरा करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 27वीं वज़ारत इजलास में शिरकत करेंगे। जलील अब्बास जिलानी दीगर ममालिक के वज़रा से मुलाकात करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। सबकुदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमान एडमिरल नवीद अशरफ के सुपुर्द कर दी। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने अलविदा खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवी के कमांड करना मेरे लिए बड़ा एहसास था। पाक बहरिया पेशा वराना सलाहियतों की हामिल है, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन अफवाज में होता है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। भारत में इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है। नए सरबराह पाक बहरिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। $1 की कॉटन की बात कर रहे हैं। ये जो एफर्ट है ये पूरी टीम एफर्ट है, जिसमें सारे लोग शामिल हैं। किसी अकेले बंदे का कोई काम नहीं है। सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुंचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। सूबे में कॉटन की पैदावार में इजाफा बड़ी कामयाबी है। पाक फौज ने फसलों को बचाने में शानदार किरदार अदा किया। तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वजीर सनत व तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, पंजाब में इस साल 80 लाख कॉटन बेल्स पैदा हुई। हम एक बार फिर कॉटन की पैदावार में 5 बड़े ममालिक में आ गए। कपास की फसल में बेहतरी का क्रेडिट मोहसिन स्पीड को जाता है। सनतकारों के तमाम जायज मुतालबात तस्लीम करेंगे। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी का कराची में 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है। कराची के सरकारी इदारों में मकामी लोग नहीं, सर्कुलर रेलवे के फोर मंसूबा तातुल का शिकार है। अवाम के पास तालीम, सेहत और रोजगार के मौके नहीं। सिस्टम पर हाथ डालेंगे तो जराइम कम होंगे।
वाटर बोर्ड के मामलात बेहतर हो रहे हैं, सॉलिड वेस्ट के मामलात बेहतर हो रहे हैं, शहर भर में काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कराची वालों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा, फिर कराची वाले फैसला कर लेंगे कि तराजू ने खिदमत की, पतंग ने खिदमत की या तीर इस शहर को आगे लेके। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कराची वाले खुद फैसला करेंगे कि किसने खिदमत की। शफाफ इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा टाउन चेयरमैन से मुलाकात पर हाफिज साहब नाराज हो जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। मेयर कराची 3 UC से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची के 4 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध भर में मच्छरों ने जिंदगी अजीरन कर दी। 24 घंटों के दौरान मलेरिया के 2669 केसेस रिपोर्ट। कराची में डेंगू भी जोर पकड़ने लगा, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के वार जारी, 177 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 71 और लाहौर में 56 मरीज सामने आए।